کشمیر الگ نہیں ہے, کشمیر ہندوستان کا پارٹ ہے اور رہے گا, اور کشمیر کو الگ کرنے والے یہاں سے دفع ہو جائے. اتنا بڑا سیلاب رجوری سے لے کر بارہمولہ تک لوگوں کی بھیڑ, فاروق عبداللہ ناچ رہا تھا, وہ ڈابر لکشمنا ڈابر یہاں اسی نیشنل کانفرنس سے لایا. اگر یہ اس دن محمد یوسف یہاں رہے گا, وہی جو ہندوستان اپنے ملک کے ساتھ رہے گا. ہمارا ملک ہندوستان ہے اور ہم ہندوستانی ہیں. جی آپ مانتے کہ آج نارمل سی ہے جموں کشمیر میں؟ نارمل سی ہے, اور کیا. رشید کو رہا کیوں نہیں کیا جائے؟ دیکھو بھائی, جو پاکستان کی بات کرے گا, جو اینٹی دیش کی بھکتی کے خلاف بولے گا, اس کو جیل ہی رکھنا چاہیے. یہاں پہ میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, یہاں پہ آپ کو روکنا چاہتا ہوں. کال حریت دے رہی تھی, حریت کے لیڈر جو ہیں وہ ان کو ڈیٹین کر کے رکھا ہے. یہاں پہ ہنسی آتی ہے جب 370 کو ہٹانے کے بعد محبوبہ مفتی, فارمر چیف منسٹر, پارلیمنٹ ممبر ڈاکٹر فاروق عبداللہ, انجینئر رشید, IAS ٹاپر ڈاکٹر شاہ فیصل, ہر ایک پولیٹیکل مین سٹری پولیٹیکل لیڈر کو یہاں پہ ڈیٹین کر کے رکھا تھا. کیا یہ مذاق تو نہیں ہو رہا ہے یہاں کے پولیٹیکل لیڈر؟ میں خود تھا 3 مہینے, میں خود تھا, میں اتنا بڑا نیشنلسٹ ہوں, مجھے بھی رکھا گیا. مجھے بتایا آپ جیل میں ہو, میں کیوں ہو سکتا ہوں؟ پھر یہ وہی ہے جو یہاں پہ افراتفری اٹھاتے ہیں. 370 اسپیشل اسٹیٹس تھا جموں کشمیر میں. دیکھیے کس چیز, مجھے یہ بتائیے, ہمارا 370 کے بارے میں آپ جانتے کیا ہو؟ کیا 370 کنسٹیٹیوشن انڈیا میں کب ضرورت ہے؟ جموں کشمیر کے کنسٹیٹیوشن میں 370 کب آیا تھا؟ دیکھو میری بات, میں یہ کہوں گا, پہلے آپ 370 پہ ہم بات کریں گے نا. 370 کب آئے تھے جے اینڈ کنسٹیٹیوشن؟ میں اتنا بولوں گا کہ میں 370 پہ آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں. آپ تو سنیے نا میری بات. سب انسپیکٹر امتحانات کے نتائج سامنے آئے تھے, کیا وہاں پہ کرپشن نہیں تھی؟ ان کو سزا ملی, ان کو سزا ملی, لیکن کرپشن ہو رہی ہے. سزا ملی لیکن کرپشن ہو رہی ہے. کہوں گا 100% ٹھیک ہوا. ابھی بھی پرانے یہاں پہ وہ ڈاکو بیٹھے ہیں جو دیش کا نہیں ہے, وہ اپنے گھر کا نہیں, وہ اپنے ماں باپ کا نہیں ہے. دیش سب سے زیادہ ہوتا ہے, ان کو جیل ہی جانا چاہیے. کہ جو پاکستان کی بات کرے گا اس کو پاکستان ہی جانا. کیا 70 سال سے یہاں پہ چیف منسٹر پاکستان کے تھے؟ کہ دیکھو میری بات, تب وہی تو بربادی تھی نا. پھر رویندر رینا صاحب نے کہا تھا کہ محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ کو پاکستان بھیجنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں بھی مانتا ہوں ان کو پاکستان بھیجنا چاہیے کیونکہ وہ پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں. کیا 70 سال سے یہاں پہ چیف منسٹر پاکستان کے رہے تھے؟ دیکھیے میری بات سنو, میں یہی کہنا چاہتا ہوں, آج تک کشمیری کو ملا کیا؟ میرا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے. آپ کا بہت شکریہ ہے. آپ ہی کی وجہ سے اگر کسی غریب کی آواز پہنچتے تو میڈیا ہی ہوتا ہے. میڈیا کا اہم رول ہے جموں کشمیر میں. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا. میرا پہلا سوال آپ سے یہ رہے گا, جس طریقے سے BJP کے جنرل سیکرٹری انچارج سنیل شرما صاحب نے حال ہی میں کہا تھا کہ فاروق عبداللہ کو ہم بہت جلدی جیل بھیجیں گے, تو رتن مہرا صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ان کے کرم ہے جو اس نے کیے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں, اس نے اتنا بڑا اسکینڈل کیا ہے سپورٹس کو لے کر. پارلیمنٹ ممبر ہیں وہ, ڈاکٹر فاروق عبداللہ PhD کے صدر بھی ہیں, نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر بھی ہیں, اور سابق چیف منسٹر بھی ہیں. یہ بتائے اس کا مطلب ہے اس کے لیے قانون نہیں ہے, یہ غریب کے لیے قانون ہے. چوری اگر غریب کرے اس کو جیل لے جائے گا, اگر پارلیمنٹ ممبر کرے گا اس کو جیل نہیں ہے, اس کے لیے قانون نہیں ہے. اگر اس نے اتنا بڑا اسکینڈل کیا, ہمارے شرما صاحب نے صحیح کہا ہے, اس نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ اس کو جیل ہو جائے گی اور ہونی چاہیے. جو ہمارے سپورٹس کے کٹوں پہ جو ہمارا فیوچر ہے, جیسے جموں کشمیر کے یوتھ کو, جو ہمارے کرکٹر ہے, جو ہمارے فٹ بالر ہے, جو ہم چاہتے کہ یوتھ یہاں سے ڈرگ سے دور رہے, اسی پہ ڈھاکہ ڈالا ہے. کروڑوں روپیہ کا اسکینڈل کیا اس میں, اس کو جیل ہونی چاہیے. اس کے لیے جیل کیا, اس کو تہاڑ جیل بھیجو. تو 70 سال سے وہ یہاں پہ ڈھاکہ نہیں ڈال رہے تھے. 70 سال انہی کی حکومت تھی نا, تو انہوں نے ڈھاکہ بھی ڈالا, انہوں نے چوریاں بھی کی, اور وہی ہمدرد بھی بن رہے تھے. جو قتل کرنے والا وہی بولتا ہے کہ میں جناب اچھا انسان ہوں. رویندر رینا صاحب نے حال ہی میں کہا تھا کہ فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی کو پاکستان بھیجنا چاہیے. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جو پاکستان کی بات کرے گا اس کو پاکستان ہی جانا. پھر کیا 70 سال سے یہاں پہ چیف منسٹر پاکستان کے تھے؟ کہ دیکھو میری بات, تب وہی تو بربادی تھی نا. پھر رویندر رینا صاحب نے کہا تھا کہ محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ کو پاکستان بھیجنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں بھی مانتا ہوں ان کو پاکستان بھیجنا چاہیے کیونکہ وہ پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں. کیا 70 سال سے یہاں پہ چیف منسٹر پاکستان کے رہے تھے؟ دیکھیے میری بات سنو, میں یہی کہنا چاہتا ہوں, آج تک کشمیری کو ملا کیا؟ نوجوانوں کو جیل, ان کی آنکھیں چلی گئی, موت, ماں سے بیٹا چھینا گیا, باپ سے اس کا لگتے جگر چھینا گیا, چاہے وہ پولیس والا ہو, چاہے وہ سیولین ہو, چاہے وہ ملٹن کی صورت میں ہو, مرتا تو کشمیری تھا. بالکل, لیکن تب UAPS اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا آج ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج وقت صحیح ہے. جو بھی اینٹی نیشنلسٹ ہے یہاں پہ, جو بھی ہندوستان کے خلاف, اپنے دیش کے خلاف, جو دیش کا نہیں ہے, وہ اپنے گھر کا نہیں, وہ اپنے ماں باپ کا نہیں ہے. دیش سب سے زیادہ ہوتا ہے, ان کو جیل ہی جانا چاہیے. ان کے لیے جیل ہے. یہاں پہ امن ہونا چاہیے. یہاں پہ اب یوتھ چاہتا ہے کہ وہ IAS کرے, کیس کرے, پولیس افسر بنے, یہاں پہ ڈاکٹر بنے. یہاں پہ اگر بربادی کا کارن ہے تو وہ یہی خاندانی ہے
वही अब्दुल्ला और मुफ्ती के खानदान है जिन्होंने कश्मीरी नौजवानों को जेल खाने में बंद किया है। बीजेपी कह रहे हैं कि 370 के बाद यहाँ पे करप्शन खत्म हो चुकी है। क्या यहाँ पे करप्शन सच में खत्म हो चुकी है? देखो क्यों नहीं हुई है। मैं आज आपके सामने रोल मॉडल हूँ, मैं आज लीडर हूँ। ये सिर्फ 370 के बाद हुआ। ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। जब भी कोई गरीब का बच्चा लीडर बनना चाहता तो उसको जेल हो जाती। सब इंस्पेक्टर इम्तिहानात के नतीजे सामने आए थे, क्या वहाँ पे करप्शन नहीं थी? उनको सजा मिली, लेकिन करप्शन हो रही है। सजा मिली लेकिन करप्शन हो रही है। 100% ठीक हुआ। अभी भी पुराने यहाँ पे वो डाकू बैठे हैं, उन हादसों में वो अफसर अभी भी बैठे जो यहाँ नहीं चाहते अमन और कानून, उनके खिलाफ एक्शन हो रही है और हमारी सरकार कर रही है। और एलजी साहब से मुझे पूरा भरोसा है कि वो ईमानदारी से काम करते हैं। जो मनोज सिन्हा है वो डाउन टू अर्थ काम करते हैं और लोगों के बीच में करते हैं। और आज उनको सजा मिली, इससे पहले किसी को सजा नहीं मिलती है। जो भी इसमें मुलविस है उसको जेल, उसके रास्ते जेल है। यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टी दावा कर रहे हैं कि 370 को वापस लेकर आएंगे। तो रेहतर मेरा साहब, इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे हंसी आती है उन पर। अगर वो, मैं ये बात कहूँगा, ये मेरी बात आप ऑन रिकॉर्ड रखना, जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपना केस हारेंगे फिर बोलेंगे हम अक़वाम मुत्तहिदा में लेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में लेंगे, फिर वहाँ से ये इनको खाली वोट बैंक चाहिए। जो किसी चीज़ की रक्षा नहीं कर सकते, आपस में लड़ते थे, आज तक उन्होंने उसको स्ट्रांग नहीं बनाया। वो क्या, अब उससे क्या फ़ायदा है? 370 से क्या फ़ायदा है? अब हमें यहाँ रोज़गार मिलना चाहिए। अब हम डायरेक्ट हिंदुस्तान से जुड़े हुए, ये इनका अपने घरों के फ़ायदे थे। 370 सिर्फ मुफ्ती और अब्दुल्ला फैमिली के लिए था, जो इन्होंने करोड़ों का रुपया खाया यहाँ पे, अपनी प्रॉपर्टी बनाई लंदन में, दुबई में। इनके लीडरों ने, वो कहाँ थे? उनका बैकग्राउंड देखे। एक गरीब 370 स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर में। देखिए किस मुझे ये बताइए, हमारा 370 के बारे में आप जानते क्या हो? क्या 370 कॉन्स्टिट्यूंसी इंडिया में कब जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूंसी में 370 कब आया था? देखो मेरी बात, मैं ये कहूँगा, पहले आप 370 पे हम बात करेंगे ना। 370 कब आए थे जे एंड के कॉन्स्टिट्यूंसी में? मैं इतना बोलूँगा कि मैं 370 पे आपको पूरी डिटेल बताऊँ। अब तो सुनिए ना मेरी बात। 370 क्या था? 370 का मतलब क्या था? हमारी ज़मीन की रक्षा, हमारे ये, लेकिन हमसे कौन छीनेगा? आपकी ज़मीन आपके नाम पे है। ये पहले बोलते अब साल में यहाँ आएंगे बाहर के लोग, हमें निकालेंगे यहाँ से। हमें 2 साल में कोई आया? आपके पड़ोस में कोई रहने आया? कोई आया मुंबई से? कोई आया यूपी से? ये खाली अपना वोट बैंक। 370 एक इनका अपने बचाव था कि जो ये करप्शन कर रहे थे, जो ये लूट मार कर रहे थे। कोई नहीं यहाँ पे चलेगा। एक मुल्क एक कानून, हमारा मुल्क एक है, कानून एक है। कश्मीर अलग नहीं है, कश्मीर हिंदुस्तान का। ये भी कह रहे हैं कि 370 के बाद यहाँ पे पुरअमन माहौल है, लेकिन इनकाउंटर्स बार बार होते हैं। कल ही यहाँ पे होम मिनिस्टर साहब आए थे, साउथ कश्मीर के शोपियां जिले में 2 इनकाउंटर चल रहे थे। हर दिन इनकाउंटर हमें देखने को मिलते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अब किसी नौजवान की आंखें नहीं जाती, अब कहीं पथराव नहीं होता है। अब आए दिन इनके जो कैलेंडर्स थे वो नहीं हो रहे। अब हमारा रोजगार, आप देखो, टूरिज्म कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बैकबोन है हमारे यहाँ की। देखो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो रहा है। नहीं, मैं नहीं कहूँगा हो रहा है। देखो अब वैसी मिलिटेंसी नहीं रही है, अब चोरी छुपे मिलिटेंसी है। अगर पहले 100% थी, अब रह गई 20%। आइंदा वक्त में ये सब ठीक हो जाएगा और यहाँ के लोग शांति से रहेंगे, अमन से रहेंगे। और यहाँ के नौजवान अब चाहते गन की जगह कलम उठाना, लेकिन कहीं ना कहीं एजेंसियाँ चल रही है अभी भी जो चाहती नहीं यहाँ अमन हो जाए, लेकिन वो हो जाएगा ठीक। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा था कि रोहतन मेहरा साहब जो है वो यूथ के लिए रोल मॉडल है। बहुत सारे सरपंच हजरात हैं, पंच हजरात हैं, ज़िला बांडीपुरा की बात करेंगे या गांधरबल की बात करेंगे, बहुत सारे सरपंच हजरात और पंच हजरात हैं। तो रोहतन मेहरा साहब ने ऐसा कौन सा कारनामा किया था जिसकी वजह से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि रोल? देखे, मैंने अपने गाँव में हमारे खेत थे 3000 कनाल 4000 कनाल, वो सूखे पड़े थे। उनको आज तक किसी ने पानी की व्यवस्था नहीं दी। मैं सरपंच बना, मैंने उनको वहाँ 4 बोरवेल बनाए। मैंने कुछ यूनिक करने की कोशिश, जो लोगों की ज़रूरत थी। मैंने 14 ट्रांसफार्म लगाए अपने इलाके में। मैंने हर रोड मैकडम करवाए। मेरा हेल्थ वेलनेस सेंटर यूटी का बेस्ट हेल्थ वेलनेस सेंटर बन गया, उसको 1 लाख रुपए। मैंने 3 करोड़ की पार्क जिसका काम स्टार्ट हो रहा है, और मैंने 7 करोड़ का स्टेडियम, उसका अभी भी अप्रूवल आने वाला है। मैंने हर घर इलेक्ट्रिक पोल लगवाए। मैंने वो चीज़ें दी जो एक इंसान को चाहिए, बेसिक सुविधा। मैंने अपने गांव में हर वो प्रोजेक्ट जो सरकारी स्कीमें हैं उनका लाभ दिया लोगों को। मैंने एक ग्रुप बनाया है अपने गांव, इसमें हर एक फ़र्द को जोड़ के रखा है। जो भी स्कीम आती है सरकार से, अब वो चंद लोगों के जेबों में नहीं चाहिए, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस करते थे, जैसे PDP करते। मैं हर एक को
बराबर नज़र से देख रहा है, तो इसी वजह से मुझे रोल मॉडल कहा गया। और अगर हर कोई सर, मैं नहीं कहूँगा मेरे जैसे और सरपंच हैं, उनके भी काम देखने चाहिए। हर एक अगर पंचायत में ये सियासत अब मैंने दूर रखी, मैंने लोगों के हित में काम किया। यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार 50 पार किया, वो 5 भी पास नहीं कर सकती हैं। इस बारे में कल आपने सैलाब नहीं देखा, इतना बड़ा सैलाब रजौरी से लेकर बारामूला तक, लोगों की भीड़ बढ़ चढ़ कर ढोल बजाकर बीजेपी के रैलियों में शामिल हुए, वो क्या नजर नहीं आ रहा उनको? अब मैं दावा कर रहा हूं 50 नहीं 70 पार होगा। 70 पर आज से महराज का नारा होगा, 70 पार। बीजेपी 70 पार के, यहाँ लोग जुड़े बीजेपी के साथ। ये चंद लोग हैं गाँव में, लोग कुछ लोग हैं जो अभी भी यहाँ पे नहीं चाहते कि लोग अच्छी तरीके से ज़िंदगी बसर करें। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अब्दुल्ला फैमिली, इन लोगों ने कश्मीरियों के खून को चूसा है, मरगुजारों को बरवाया। गन यहाँ इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया। अगर ये उस दिन अगर ये यहाँ पोटा नहीं लाते, अगर ये यहाँ पे PSA उन्होंने ही यहाँ पे नाफिज किया, आज क्यों वो हमदर्द बन गई कश्मीरियों के? वो अपना गिने ना, अपने 70 साल गिने, उन्होंने क्या दिया कश्मीर को खून के सिवा, बर्बादी के सिवा। ये वही लोग हैं जो हमें बोल रहे थे आप रायशुमारी करवाओ, फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया। ये वही है जब 96 में यहाँ पे कोई इलेक्शन के लिए तैयार नहीं, यही फारूक अब्दुल्ला लंदन से आया कि मैं इलेक्शन करूंगा, मैं इलेक्शन में पार्ट लूंगा, तब इसको कुर्सी लेनी थी। आज इससे कुर्सी छीन रहे हैं तो ये कश्मीर के हमदर्द बने। वो अभी भी नाच रहे शादियों में, कौन सी फिक्र है उसको कश्मीर। कल मैं एक बात बोलूंगा, कल हमारा उधर इंसिडेंट से पुलवामा एक लड़का मर गया, शहीद हो गया, एक मर गया लड़का। मुझे ये बताओ, फारूक अब्दुल्ला नाच रहा था, वो डाबर लक्ष्मण डाबर ओसवायर, उसको किस कश्मीर, किस कौम की दर्द? मतलब कि यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने कश्मीर को खराब करके रखा है। ओ खराब क्या, बर्बाद करके रखा। हम वो अभी भी निकाल रहे हैं। उनके जो लम्हों ने खता किया, सदियों ने सजा पाई, वो कश्मीरी इनकी वजह से। उसके बावजूद भी यहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की कसम खाकर बात कर रहे हैं। वो वही लोग हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहाँ हमारा एक, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं, बोलते आज से चिनार बुक थी और कुरान शरीफ एक हाथ में था उसका, आज से चिनार वो इधर रख के चल रहा था। ये वही लोग हैं, और कुरान शरीफ ऐसे ऐसे चला के चलता। ये नहीं पता था कि कुरान शरीफ हमारी मुक़द्दस किताब है। ये वही लोग हैं जो कुछ और बोलते थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, वो उन्हीं की ज़ुबानी वो बाकी बोले। बिल्कुल। मेरा साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। जिस तरीके से लोगों को भी उम्मीदें थी बीजेपी पे कि बीजेपी बहुत कुछ करने वाली है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है JNK में, बेरोजगारी से बच्चे लड़ रहे हैं, तो अभी भी थी और तब भी, अगर हम 370 से पहले की बात करेंगे तब भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी और आज भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। क्या आने वाले टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है? देखिए, ये 70 सालों का गन है, गंद है, ये रातों रात ठीक नहीं हो सकती। इसमें टाइम लगता है। पहले आप देखो, आए दिन बंद रहता था, कॉल्स होती थी, हफ्ते में 4 लीडरों की 4 काले। आज मेरा साहब आपकी बात से सहमत रखता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। कॉल हुर्रियत दे रही थी, हुर्रियत के लीडर जो है वो उनको डिटेन करके रखा है। यहाँ पे हंसी आती है जब 370 को हटाने के बाद महबूबा मुफ्ती, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इंजीनियर रशीद, IAS टॉपर डॉक्टर शाह फैसल, हर एक पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर को यहाँ पे डिटेन करके रखा था। क्या ये मजाक तो नहीं हो रहा है यहाँ के पॉलिटिकल लीडर? मैं खुद था 3 महीने, मैं खुद था, मैं इतना बड़ा नेशनलिस्ट हूँ, मुझे भी रखा गया। ये अब उसको उस दिनों रखा था सेफ्टी के लिए कि क्या वहाँ पे सिक्योरिटी का रीज़न था। ये बाकी किसी को मारा नहीं, लेकिन जो भी आप मानते कि आज नॉर्मल सी है जम्मू कश्मीर में? नॉर्मल सी है, और क्या? रशीद को रहा क्यों नहीं किया जाता? देखो भाई, जो पाकिस्तान की बात करेगा, जो एंटी देश की भक्ति की खिलाफ बोलेगा, उसको जेल ही रखना चाहिए। जो भी इंजीनियर रशीद हिंदुस्तान का खाता था और गीत गाता था पाकिस्तान के, और आए दिन असेंबली में पहले हिंदुस्तान की आइन के तहत हलफ उठाता था, फिर और बोलिया ये खाली साहब इनका ड्रामा है। जहाँ रहेगा वही जो हिंदुस्तान अपने मुल्क के साथ रहेगा। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तानी है, जिएंगे मरेंगे अपने मुल्क के साथ, हिंदुस्तान के साथ। मेरा साहब, अगर हम बात करेंगे यहाँ के यूथ की बात करेंगे, बहुत सारे यूथ जो हैं वो अभी भी जेलों में पड़ी है, तो क्या इस रिगार्डिंग आपने आला हुकाम से, यहाँ के रविंद्र रैना साहब से, LG साहब से इस रिगार्डिंग बात की? मुझे पता है आप जेल में हो, मैं क्यों हो सकता हूँ जेल में? फिर
یہ وہی ہے جو یہاں پہ افراتفری اٹھاتے ہیں. 370 سے پہلے وہ بند تھے نا, اب آپ کا بنتا ہے, آپ کا فرض بنتا ہے آپ کو بات کرنے. لوگ ہیں جو یہاں پہ آتنک مچاتے تھے, آتنکی تھے, اور جو اچھے لوگ ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں, جو ان کے لیے تو اتنی اسکیمیں, اسکالرشپ ہے, پڑھے. جو ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے, ان مچھلیوں کو یہاں سے ہٹاؤ, تالاب ٹھیک رہے گا, ہم پانی پئیں گے. بالکل. کیا کچھ میسیج رہے گی آپ آخر میں جموں کشمیری لوگوں کے ساتھ ساتھ, خاص طور پہ گاندربل میں میرا نیٹ ورک بہت زیادہ ہے, کیا کچھ میسیج رہے گی آپ؟ دیکھیے گاندربل میرا اپنا پڑوسی ڈسٹرکٹ ہے, ہماری بارڈر ملتی ہے, ہمارے کھیت بانڈ. گاندربل ایک اچھا ہنسا کے بغیر ڈسٹرکٹ ہے. گاندربل کے لوگ بہت اچھے ایجوکیٹڈ پرسن ہیں, چاہے وہ صفاپورہ, سولورہ ہو, کنگن کے ہو, بڑے افسر لوگ ہیں, اور وہ ہمیشہ ڈیولپمنٹ چاہتے. گاندربل نے کبھی وائلنس کا ساتھ نہیں دیا. میں گاندربل کے لوگوں, خاص کر بانڈی پورہ, گاندربل, نارتھ کشمیر کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, اب امن کی طرف جاؤ اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اپنا مستقبل دیکھو. کیونکہ جو ہم نے سہا, جو معراج نے سہا, ہم نے اپنی زندگی گولیوں میں, کریک ڈاؤن میں, ہر جگہ ایسی زندگی, ہمارے بچے نا, اب ہم امن چاہتے اور ترقی چاہتے, اور اگر وہ ترقی امن دے سکتے تو وہ یہی بی جے پی ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے. جی ناظرین کرام, بھی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے روہتر مہرا, جو کہ ضلع بانڈی پورہ کے نسبت علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک سرپنچ بھی ہیں. آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور آج ان کے ساتھ کچھ سیاسی مدعے پہ ہم نے بات کی. آگے بھی آپ کو لگاتار اور بھی کسی نہ کسی شخص کا روبرو کرانے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھتے رہتے ہیں دا کشمیر اسکرپٹ. السلام علیکم.